भगवान या प्रभ अकाल मूरत जो भी असी समझते हैं, उस प्रभ उस रब उस भगवान उस अकाल पुरख का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो साडे मुताबिक असी किनों रब मनते हैं, किनों भगवान समझते हैं, किनों असी अकाल पुरख मनते हैं। प्लीज ये सारे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट दे चाहे एक दो लाइना ही बोलिए, जिन्ना भी असी शेयरिंग करांगे सानू इस गल दा बड़ा अगे वधन दे सानू मदद मिलेगी। प्लीज अन्य साल तो असी देखो पानी पढ़ रहे हैं, रंजीत सिंह तुसी बोलो। हरप्रीत जी, हरप्रीत जी, हाँ जी नेटवर्क इशू आ रहा सी, जस्ट ज्वाइन किया, कोई संगत बोले बोल। हाँ जी नहीं असी मैं सवाल मुताबिक सुन लिया सी, हाँ जी, नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं ज्वाइन करना। की रब हैगा, ट्रुथ इज गॉड। सही है जी। और हरविंदर कौर जी, हरदीप सिंह जी, कुलवंत सिंह जी, प्लीज सारे शेयर करो जी। गगनदीप कौर जी, करो कुछ। गुरप्रीत जी, हाँ जी मैं कमाल है देखो जी सब चुप हो गए असी और इतना बेसिक क्वेश्चन है तुसी सवाल जो कीता ना तुसी वाहिगुरू जी का खालसा। हेलो वाहिगुरू जी का खालसा। हाँ जी एक मिनट हरप्रीत सिंह जी तुसी सवाल कीता होने कि सानू रब वाल क्यों प्रेरित कोई होए की सुन के भी रब वाल प्रेरित होए कोई रब नू मन्ने। हाँ जी, लेकिन मेरा उस तो पहले एक सवाल है कि रब है की जिन्हों असी मनना है और हाँ है जी, कौन की है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बिंदर सिंह जी। हाँ जी रब असी जो ना समझिया है कि नेचर जो ना नेचर जिन्नी भी नेचर हाँ जी हैगी है कुदरत हैगी है वही रब है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਨੇਚਰ ਟੋਟਲ ये नेचुरल चीज है ना ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। नहीं इंद्रपाल जी ठीक मैं है जी वखरेवा करांगा कि रब नेचर नहीं, रब गुण है ने, चंगे गुण मेरे ख्याल से तो मैनू समझ आई कि अरे हरप्रीत जी अजे हाँ जी पहले आने तो दियो, अजे आने दियो ना। हरप्रीत सिंह जी कोई हजे हजे कोई ना ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤੇ मतलब डिबेट नहीं चल रही, डिबेट नहीं है, बहस नहीं है। हाँ जी हाँ जी सिर्फ व्यूज है उन्होंने दे देता, ठीक है कोई गल नहीं। ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਚਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ठीक है जी ताहिर जी ने मैसेज लिखा है कि रब, एक मिनट ठहरो, उन्होंने लिखा है रब इज इक्वल टू आवर सेल्फ थॉट टू डू गुड। मतलब कोई भी चीज चंगे करने वास्ते ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ प्रेरित करदी है और रब हैगी है। हाँ जी साहिब सिंह जी ठीक है जी ने लिखा है। हाँ जी थैंक यू जी। और वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैनू लगता है कि सब तो जिन्हें इंग्लिश विच सबलाइम कहने हैं ना, अल्टीमेट मतलब जिथों तक असी जड़ी अवस्था सब तो उच्ची अवस्था। हाँ जी मतलब जो पूरी हाँ जी संपूर्ण है, ठीक है जी सबलाइम। क्रिएटर भी कह सकते हैं हर चीज का। और कोई काफी सारे मैंबर है ने
ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਟ ਔਰ ਅੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਟ ਔਰ ਅੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਔਰ ਅੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਸਭ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਈ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਚਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦਾ ਜਦ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਅਚਰਜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਕੈਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ, ਪ੍ਰਭ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਲਗਭਗ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਮੰਦਿਰ में रहते हैं, किसी ने कहा अल्लाह मस्जिद में रहता है, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਲ ਮੁਲਕ ਕਿਸਕੇ, ਸਭ में जोत है सोए, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ में जोत है सोए तिसदे चंन सब में चंन होए, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ और ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ परमात्मा है, भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है गुरु और रब ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਰਛੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ, ਲਗਭਗ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰਿਚੁਅਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ है, वो कहेगा जी मंदिर जाना चाहिए, मूर्ति के आगे मत्था टेकना चाहिए, ये वाला फलाना फलाना आरती करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, ये भगवान को मानना होता है, ये धर्म होता है। किसी इस्लाम दे को पूछ लो, वो कहेगा मस्जिद जाना चाहिए, 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए, ऐसे ऐसे ये करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, ये करना चाहिए। सारे उन्होंने जो रिचुअल्स ने वो रिचुअल्स ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰਖਾਈਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਪਵਾਈਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਗਮੀ ਹੋਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਡਾਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਡੋਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 30 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ। 30 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏ ਉਹ 4 4 6 6 8 ਘੰਟੇ ਚੱਪੂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ, ਥੱਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ 7 8 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਲ ਤੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। 30 30 40 40 50 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੱਪੂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਮਾਨ ਦੱਸ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਗਏ? ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੁੜਾਈ, ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਛੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਜਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੱਛੀ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੀ।
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਧਾਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਲ ਹੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਐਸੀ ਜਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਉਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਕੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਜਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਐਕਚੁਅਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਜਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, 1762 ਫਰਵਰੀ 5 5th of February 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। 1962 ਦੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜੂਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੂਨ ਦਾ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ 1762 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ। 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਔਰ 1801 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ 38 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 1801 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 36 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟੌਪ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟੇ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਦੇ ਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਵਟੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੜਕ ਗਏ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ।
ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਸਤਿਕ ਆਸਤਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਸ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨਿਖੇੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਥਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 500 500 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਮਾधव क्या कहिए भ्रम कैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। यह भ्रम है, और भ्रम मिटेगा किस तरह? कहो नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। सो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਕਈ ਖਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤਜ ਚਿਤਰੇ ਚੇਤੇ ਚਿਤਕਾਰੀ, ਉਹ ਚਿਤਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚਿਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਡੇ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਅੱਜ ਦਾ ਪਦਾ, ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਪਦਾ ਚੌਥਾ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਕੌਡੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਥਾਨਕਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ, ਸਾਜ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੇ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ
ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸੰਸੰਗ ਹੋਏ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਪੜ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਤਾਰਿਆ ਧੋਏ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸੰਸੰਗ ਹੋਏ, ਗਰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੇਟਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸੰਸੰਗ ਹੋਏ, ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ, ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪੜ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਬਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਉਹ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਕਦੀ ਵੀ। ਪੂਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਛੋੜ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, 1-2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ है ना। अगर कोई अनप्लेजेंट घटना भी वापर गई है तो उस घटना चो फटाफट बाहर आ जाना और कोई कर्म करना च ना पैना, ए भी रब है। मतलब सदा खेड़े विच भी रहना, ए रब है। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ए पॉइंट एक मैं ਮੈਂ लिखा होया सी 1-2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਾਓ ਧਨੀਵਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਰਾਓ ਧਨੀਵਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ।
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਫਤਿਹ। हाँ जी फतेह जी, बोलो कमलजीत जी। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿਆ, ਔਰ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ